खड़े ने इन्हों ग्राउंड साइड हो जाओ थोड़ा जा, ठीक है, स्पेस छड़ दो बेटा, इधरली साइड आ जाओ, राइट वाले राइट हो जाओ, लेफ्ट वाले लाइट कर दो सारिਆਂ ਨੂੰ बेटा, ट्रैक ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ प्लीज। 100 मीटर रेस मुख्य मेहमान साहब, बहुत बहुत ताड़ियां बेटे, बच्चे बहुत बहुत। तो सरकारी कृषि कॉलेज नियाल पात्रा 47वां समारोह मेरा भी झंडा लहराउण की जी रस्म है। तो साढ़े मुख्य मेहमान साहब सरदार कुलवंत सिंह जी MLA हल्का शुकराना लवा रहे हैं और बहुत ही साढ़े लिए माण वाली गल है कि साढ़े दरम्यान पहुँच के सानू और साढ़े बच्चों को आशीर्वाद दिता है। शहर के मैनेजमेंट वालों रस्म है वो भी लवाई जा रही है मुख्य मेहमान साहब वालों के शांति के प्रतीक, खुशियां उड़ाना के प्रतीक। बहुत बहुत शुक्रिया मुख्य मेहमान साहब। मैं बेनती करूँगा कि मैं खेल समारोह शुरू करने का ऐलान कर रहा हूँ। ओलंपिक टॉर्च जी ट्रैक के एथलीट साडे बहुत ही होनहार विद्यार्थी ने जिन्होंने वक्रे वक्रे खेत्र के मल्ला मारिया ने और उन्होंने अज ये ओलंपिक टॉर्च साडे सामने भी गुजरेगी, बच्चे लेके जाएंगे। जगदीप सिंह, उस तो बाद ईशू देवी तो कपल, ये साडे बहुत ही होनहार कॉलेज के विद्यार्थी। दूसरे साडे मनीषा देवी के मनफूस रेफलर साढ़े मस्कट जी भर्ती रहेगी और असी 47 में, क्योंकि मैं एक पिंड के रहन वाला, मेरे पिंड के इतने काफ़ी जोड़े बच्चे हैगे ने जोड़े इतने पढ़ाई कर रहे हैं। मेरा बेटा भी इतों ही पढ़ाई करके गया और इंग्लैंड के PR है, इतने आया हुआ है। मैनू कहना पापा मैं नाल जाना, मेरा कॉलेज है। मैं क्या कोई गल नहीं, आ जाए। मेरी आदत है कि शुरू तो ही स्कूल वाल ध्यान देने की। मैं +2 करन तो बाद दे विच घर दे काम करन दे विच और बिजी होया और बाद दे विच मैं एक राजनीति वल मुख मोड़िया। पिंड दे लोकां ने मैनूं सरपंच बनाया। तुसीं उत्थे जाके देख सकते हो कि मेरे पिंड दा जिहड़ा स्कूल सीगा वो छप्पड़ च सीगा स्कूल, 10वीं दा जिहड़ा स्कूल सीगा। मैं तो अपने पिंड वालों जिहड़ी ड्यूटी लगाई सी उसनूं निभाउणा सीगा, पर उस दे विच उस स्कूल नूं वधिया बनाउण दे विच टीचरां दा बहुत वड्डा योगदान रहा। 2-2 महीनਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੇ जी उन्होंने स्कूल दे विच लातीਆਂ। 2-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ जिहड़ी अज दी जनरेशन हैगी आ वो कुछ करना चाहुंदी है, मैनूं पता है। और मैं भी अज तुहाडे नाल वादा करदा कि अज 47वां जिहड़ा इत्थे खेड मेला करवाया जा रहा है, 48वां बहुत जल्दी करवांगे और वड्डे पद्धर ते करवांगे, बहुत वड्डे पद्धर ते स्थान प्राप्त किया और इन्होंने बहुत बहुत मुबारक मंच वालों। तो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाए, बच्चों ने नाम नोट कर और जेडे बच्चों ने भाग लेना है वो तुरंत रेस का इवेंट है वो शुरू किया जा सके। मोस्टली कोई 1:30 बजे तो लैके 2:30 बजे ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ट्रैक तो यात्रावान मेरी बेनती है 2:30 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਲ ਗਿਵ ਯੂ ਦ ਡਿਟੇਲਸ ਆਫ ਦਿਸ।
ਉਹ ਥਰੋ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਥਰੋ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਔਰ ਜੱਜ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਮੀਦ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੰਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੱਕ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਸ ਰੁਕਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਐਮਐਲਏ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਕੰਡਕਟਰ ਡਰਾਈਵਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਹੈ ਇਹ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ BA ਵਰਗੇ ਕੋਰਸ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ MA ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ। ਕੁੜੀਆਂ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਐਡੀ ਦੂਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਇੱਥੇ ਬਸ BA ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਅੱਗੇ ਭੇਜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ। MA ਵਰਗੇ ਕੋਰਸ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਆ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਪੁੱਛਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਹੈ। ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਨਾਈਵਾਲਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਖੇਡਾਂ ਦਾ, ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਹਲਕਾ ਸ਼ਤਰਾਣਾ ਦੇ MLA ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ, ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਨਿਆਲ ਕਾਲਜ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਕਾਲਜ ਨਿਆਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਕਾਮਰੇਡ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਲਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਲਜ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ 50-60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਣੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ, ਇਹ ਕਾਲਜ 50-55 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਕੋਰਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ BA, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ BC ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੈ MA ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 50% ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਜੋ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 60% ਆਈ ਹੈ, ਤੇ 50% ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲ ਤੱਕ 60% ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਨਿਆਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ, ਉਮੀਦਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਔਰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ MLA ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ MLA ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵਨ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਚਲੋ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮਤਲਬ MLA ਬਣੇ ਨੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜੀਗਰ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣ ਲਈ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਆਪਣਾ। ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸੁੰਦਰ ਕੁਮਾਰ। ਕਾਲਜ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਲ ਕੇ ਆਈਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਕਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਔਰ ਟੀਚਰ ਲਗਭਗ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ, ਸਾਡੇ CM ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਥ ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਵਧੀਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉੱਚਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਦਾ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ 47ਵਾਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਆਏ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਆਇਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੇਮਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ।
ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੇਮਾਂ ਉਹ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਕਈ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਥੇ ਘਾਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਰਸੌਲੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲਾਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਟ ਕੇ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ 48ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ, ਬਣਨੀ ਸੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਅਕਵਾਇਰ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਾਈਲ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਲਾਰੇਬਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲੂਗਾ, ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫालतू ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਉਸੇ ਤੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰੂ। ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਸੀਗੀ ਉਹ 10-15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਭੱਜੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਅੰਦਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬੱਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੱਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਵਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਖੇਡਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਰ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟਾਫ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਸਭ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਇਆ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਔਰ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ।